سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة كل منهم أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب بدر وأصحاب أحد وبقية صحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين المجتهدين والعلماء العاملين المخلصين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح من سكن في تربة المعلى والبقي والزنبل والفريط والأقدار والعينات وحريضة وجميع تربة البشر ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى أرواح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الشيخ عبد الله بن سعيد بخريصة ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطر وسيد الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطر ثم إلى روح كياج مصطفى بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأزواجنا وأولادنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقرباتنا وتلامذاتنا وجيراننا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن أوحق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Walid Buya Kiai Haji Ghazali Musonib. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat
nikmat panjang umur, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini, di pagi hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa, melakukan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengikuti kajian mingguan. Semoga apa-apa yang telah kita lakukan mulai dari ibadah sunnah, wajib dan zikir doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik di sisinya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, melanjutkan kajian kita dalam beriman kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak LST, Bapak RT, Bapak Muhlis yang kemarin. Iya, biar kita tahu juga. Jadi kemarin ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki malaikat di bumi yang bernama Sayahin ya. Tugasnya berziarah ke rumah yang di situ ada orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang di rumah itu namanya Ahmad atau Ahmad, kelakuannya nggak baik istilahnya? Iya, mungkin bisa dikatakan suka maksiat. Apakah tetap rumah tersebut didatangi oleh malaikat? Iya begitu Pak. Iya betul. Nah, dalam kitab Al-Khatib, hasyiah daripada Fathul Qorib Bujairami ya, Bujairami Al-Khatib, hasyiah daripada Fathul Qorib. Di situ ada keterangan, meskipun ini tidak secara jelas menjawab atas pertanyaan tersebut, mungkin bisa kita ambil kesimpulan. Kata Syekh Bujairami mengatakan, di situ mengambil makolahnya Imam Hasan Al-Basri. Innallaha ta'ala yukiful abda baina yadayhi alladhi ismuhu Ahmad au Muhammad. Nanti di akhirat Allah akan menghadapkan di depannya orang-orang yang bernama Ahmad dan Muhammad. Fayaqulu ya abdi, kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang bernama Ahmad dan Muhammad, ama tastahyi an ta'siyani wa ismuka ala ismi habibi. Apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku sedangkan engkau memiliki nama kekasihku? Apakah kamu enggak malu? Nama kamu Ahmad, nama kamu Muhammad, kok kamu bermaksiat kepadaku? Apakah engkau tidak malu kepadaku? Kata Allah. Fayankusul abdu ra'sahu hayaan. Kemudian hamba-hamba tersebut menundukkan kepala karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan mereka berkata, Allahumma inni qad fa'altu, ya Allah, ya memang benar aku telah melakukan kemaksiatan tersebut. Fa yaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, ya Jibril khudh biyadi abdi wa adkhilhul jannah. Wahai malaikat Jibril, pegang itu tangan hambaku, kemudian masukkanlah ia ke dalam surga. Fa inni astahi an u'adziba binnar man ismuhu isma habibi. Sesungguhnya aku malu mengadab orang yang bernama seperti nama kekasih. Nah, dari sini mungkin bisa kita ambil kesimpulan, kalau kesalahannya saja diampuni, apalagi hanya sekedar malaikat datang ke rumah tersebut. Karena dalam dalam pembahasan ini membahas tentang keagungan nama daripada Muhammad dan Ahmad. Tidak dilihat apakah dia itu bermaksiat atau tidak. Artinya tetap insyaallah akan didatangi oleh malaikat. Akan tetapi sebagai perhatian, peringatan untuk kita yang kita memiliki nama Muhammad atau Ahmad, agar lebih berhati-hati.
agar kita memiliki rasa malu yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menyandang nama orang yang agung, sebagai perhatian untuk kita. Ya, itu mungkin cukup Pak ya. Ya, kita bisa ambil kesimpulan dari situ. Terakhir pembahasan kita yaitu berkaitan dengan masalah syirik. Ya, walau karihal musyrikun, bahwasanya Rasulullah diutus oleh Allah kepada manusia dan golongan jin untuk menegakkan agamanya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik ini tidak senang, benci dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Meskipun mereka tidak senang, tidak suka, tetap agamanya Allah ini pasti akan menang dan akan meluas ke seluruh jagat raya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang syirik, bahwasanya syirik itu ada dua. Ada syirik yang besar, akbar, ada syirik yang kecil, asghar. Syirik yang besar, wa itsbatus syirik lillahi ta'ala, menetapkan kesyirikan kepada Allah. Kita percaya, ada orang percaya kepada Allah sebagai Tuhan, sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu. Orang-orang jahiliyah yang musyrikin, dia percaya sama Allah adalah Tuhan. Akan tetapi dia juga percaya ada Tuhan selain Allah. Mereka menuhankan berhala-berhala tuh yang ada di Mekah pada zaman dahulu, yang bilangannya ada sekitar 360 berhala ditaruh di mana? Di Ka'bah. Mulai sekelilingan tuh, kiri, depan, samping kiri, semuanya ada 360 Ka'bah. Yang paling gede namanya Hubal, yang berdiri di atas Ka'bah itu. Nah, itu orang-orang musyrikin menuhankan berhala. Ini mereka percaya kepada Allah. Allah adalah Tuhan, akan tetapi mereka juga percaya ada Tuhan selain Allah, mensyirikan ibadah kepada Allah. Nah, ini disebut syirik besar. Syirik yang seperti ini apabila meninggal dalam keadaan kesyirikan, kelak di akhirat kekal di neraka. Kan tetapi apabila ia taubat kepada Allah dan diterima taubatnya, akan diampuni. Yang kedua, wa asghar, yang kedua syirik kecil. Apa syirik kecil? Wa huwa ar-riya. Syirik kecil disebut juga dengan riya. Kenapa syirik kecil atau riya dikatakan syirik kecil? Li hadis Ya'la bin Shaddad, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Ya'la bin Shaddad bin Aus, an abihi, dari bapaknya si Aus radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna na'uddu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-riya asyirkul asghar. Kata sahabat Ya'la, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menggolongkan riya itu ke dalam syirik kecil. Wa yusamma riya'an aidan bisyirkil khafi. Riya juga selain dinamakan syirik kecil, juga dinamakan syirik khafi, syirik yang samar-samar, nggak kelihatan. Karena secara zahirnya dia tidak menampakkan kesyirikan. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakkarul Masihad Dajjal. Mendatangi kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kami sedang berbicara masalah Dajjal, ngomongin masalah Dajjal, tentang fitnah hari akhir, yaitu Dajjal, fitnah yang sangat menakutkan. Mereka cerita-cerita, Rasulullah tahu, didatengin oleh Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Wahai sahabatku, apakah engkau mau aku kasih tahu perkara yang lebih aku takuti kepada kalian lebih daripada masihid dajjal? Qala qulna bala, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kami mau. Apa? Faqala asyirkul khafi, yaitu perkara yang lebih aku takutkan ketimbang Dajjal, yaitu syirik khafi atau riya. Di sini contohkan oleh Rasulullah riya.
An yakumar rajulu yusalli, contohnya seperti seseorang berdiri melakukan salat. Fayuzayyinu salatahu, kemudian dia bagus-baguskan salatnya, bacaannya dibagus-bagusin. Berdirinya dilama-lamain, misalnya kalau sholat sendiri sebentar, tapi kalau sholat lagi bareng-bareng banyak yang lihat, dia lama-lamain. Lima yara min nadhari rajulin, tujuannya supaya dilihat oleh orang. Ini adalah masalah riya. Dalam kitab Ruhul Bayan juga dijelaskan sedikit masalah riya. Kita bahas sedikit ya Pak ya, agak panjang masalah riya. Kenapa? Karena riya ini termasuk adalah penyakit hati. Penyakit ada dua, ada penyakit zahir, ada penyakit hati. Kelak kita tidak akan ditanyakan masalah perkara penyakit zahir. Kita nggak akan ditanyakan oleh Allah dan tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang penyakit zahir. Penyakit apa? Penyakit stroke, darah tinggi, kanker, segala macam itu tidak akan membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Akan tetapi penyakit batin atau penyakit hati, nah inilah yang kelak akan ditanyakan oleh Allah. Terkadang kita lebih takut dengan penyakit zahir ketimbang penyakit hati. Maka kita bahas sedikit, karena masuk di sini ada riya, kita bahas sedikit perkara riya dan bagaimana nanti cara untuk kita terhindar daripada penyakit riya. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tasawuf, rahimallahu ta'ala, kama fi Syu'bil Iman, sebagaimana dalam kitab Syu'bil Iman. Tarkul amal min ajlin nas riya'un, meninggalkan amal ibadah karena takut dilihat oleh manusia itu disebut riya. Wal amal min ajlin nas syirkun, sedangkan berbuat kebaikan amal ibadah karena ingin dilihat oleh manusia itu adalah syirik. Itu kata siapa? Kata Fudail bin Iyad. Misalnya kita biasa melakukan sholat berjamaah, sholat duha misalnya. Salah satu keutamaan sholat duha, fadilah sholat duha adalah sholatnya di masjid. Dalam bab sholat sunnah nanti ada sholat yang sunnahkan dilakukan di rumah, ada sholat yang sunnah dilakukan di masjid. Lalu sholat sunnah termasuk adalah sholat yang sunnah yang afdol dilakukan di masjid, sholat duha. Afdolnya sekitar jam 9 atau jam 10. Nah, misalnya jam 10 saya pengen sholat duha nih ke masjid, ingin mencari keafdolan sholat duha di masjid, takut ntar dibilang riya, takut dibilang ingin dilihat orang. Akhirnya saya nggak jadi dah berangkat sholat duha ke masjid. Nah, tidak jadinya saya berangkat ke masjid ini masuk dalam kategori riya. Kenapa? Karena saya meninggalkan amal karena takut dilihat oleh manusia. Makna kalamil Fudail, faqala sahibur Ruhul Bayan, pengarang tafsir Ruhul Bayan Syekh Ismail Haqqi, beliau mengomentari tentang perkataan Fudail bin Iyad berkaitan dengan ucapannya tadi, bahwasanya meninggalkan amal karena manusia riya, mengerjakan amal karena manusia syirik. Anna man azama ala ibadatillahi ta'ala thumma tarakkaha makhafatan an yatli'an nas alaihi fahuwa mura'in. Sesungguhnya seseorang yang berkeinginan melakukan satu ibadah kepada Allah, kemudian ia tinggalkan ibadah tersebut makhafatan, halnya karena takut an yatli'an nasu, akan dilihat oleh manusia, fahuwa mura'in, maka dia adalah riya. Kenapa dia dikatakan riya? Li'annahu law kana amaluhu lillahi ta'ala, karena kalau seandainya dia emang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yadurhu itla'un nas, maka apa yang dikatakan, apa yang dilihat, apa yang dikomentari oleh manusia kepada kita tidak akan menggoyahkan hati kita, tidak akan berbekas apa-apa tuh ucapan-ucapan, omongan-omongan manusia.
Wa man amila li ajli an yarahu nas faqad asyraka fit ta'ah. Dan barang siapa yang melakukan amal perbuatan karena ingin dilihat oleh manusia, faqad asyraka fit ta'ah, sungguh dia telah syirik dalam ketaatan. Pada umumnya seperti itu, wa yustasna, akan tetapi ada pengecualian. Apakah setiap kita meninggalkan amal karena manusia dikatakan syirik? Nah, di sini dikecualikan oleh pengarang kitab Ruhul Bayan. Wa yustasna min kalamihi mas'alatun la yakunu tarkul amal fiha li ajli nasriya. Ada kalanya kita meninggalkan perbuatan amal ibadah karena manusia tidak dikatakan riya. Bagaimana contohnya? Wa hiya idza kana syakhsu ya'lamu annahu mata fa'ala ta'at bi hadratin nas aduhu wagtabuhu. Contohnya seperti dia tahu, misalnya kalau seandainya saya berangkat sholat duha ke masjid, itu saya bakal digibahin, saya bakal disakitin oleh orang-orang yang gak seneng sama saya misalnya. Fa inna tarka min ajlihim la yakunu riya'an. Kalau seandainya kita meninggalkan amal karena hal demikian, nggak mau digibahin, nggak mau disakitin, itu tidak dikatakan riya. Bal syafaqatan alaihi wa rahmatan, akan tetapi masuk dalam kategori syafaqah, kasihan, wa rahmatan, dan kasih sayang. Kenapa? Kalau saya berangkat sholat duha ke masjid, saya diomongin, digibahin, disakitin, nanti dia dosa. Ya udah, daripada dia dosa, nanti mendingan saya nggak usah ke masjid, karena kasihan sama orang yang gibahin tersebut. Nah, ini adalah pengecualian. Kalau seandainya kita mau berangkat kemana pengen ibadah, takut disakitin atau takut digibahin, kemudian nggak usah. Kasihan sama orang yang ingin menyakiti kita atau oleh orang yang ingin menggibahkan kita. Wa qala fi syarhi Thariqah, kemudian beliau juga berkata dalam kitab Syarah Thariqah, min makaidi syaitan, termasuk daripada tipu daya syaitan, annar rajula qad yakunu dzawirdin, sesungguhnya seseorang terkadang punya amalan-amalan, punya wirid-wirid. Seperti apa? Kasalatid duha, seperti dia punya amalan salat duha. Wa tahajjud, kemudian dia punya amalan salat tahajud. Wa tilawatil Quran, atau dia punya amalan sering membaca Al-Quran. Wal ad'iyah al-ma'surah, atau dia sering punya amalan bacaan-bacaan doa. Fayaqa'u fi qaumin la yaf'alunahu fayatrukuhu khaufan minar riya. Ada seseorang punya wirid, punya kebiasaan salat duha, punya kebiasaan sholat tahajud, sholat witir, baca Al-Quran. Suatu saat dia kumpul sama temannya, misalnya reuni, atau sedang pergi ke rumah saudaranya, yang mana di perkumpulan tersebut itu nggak ada orang-orang yang melakukan ibadah itu. Nggak ada yang pada sholat duha, nggak ada yang pada sholat tahajud, nggak ada yang baca Al-Quran. Nah, orang ini yang memiliki kebiasaan ini kemudian dia tinggalin tuh. Karena kenapa? Takut saya dibilang riya. Lagi kumpul acara reuni sama teman-teman, biasanya sholat duha, nggak sholat duha. Kalau saya sholat duha nanti takut dibilang riya. Fayatrukuhu khaufan minar riya, kemudian dia tinggalin tuh ibadahnya takut dibilang riya. Wa hadza ghalatun. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa dikatakan sebuah kesalahan? Id mudawamatuhu as-sabiqah dalilul ikhlas. Karena keistiqomahan yang telah ia lakukan, sholat duha udah istiqomah, sholat tahajud istiqomah, baca Al-Quran udah istiqomah, itu sebagai dalil keikhlasan. Jadi kalau seandainya kita udah punya amalan, sholat duha, sholat tahajud, baca Al-Quran pagi atau sore, ada waktu-waktu tertentu, jangan kita tinggalkan begitu saja, apalagi karena takut dilihat oleh orang. Kenapa? Karena bukti istiqomah, kita istiqomah dalam ibadah itu sebagai bukti daripada ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, kita nggak akan sanggup beristiqomah dalam ibadah.
Fawuku khatirir riya fi qalbihi bila ikhtiarin wala qabulin la yadur. Adapun tatkala kita berkumpul kepada teman-teman yang tidak melakukan ibadah itu, kemudian timbul ada perasaan kayak riya gitu, bila ikhtiarin, padahal itu bukan keinginan dia, wala qabulin, dan dia juga nggak mau menerima perasaan itu, la yadur, yang demikian tidak berbahaya. Yang biasanya dia istiqomah, kemudian setelah kumpul dengan orang-orang, teman-teman, ada perasaan seperti riya gitu, yang demikian nggak apa-apa, tidak membahayakan, tidak berbahaya kepada amal kita. Wala yakhil bil ikhlas, dan yang demikian tidak bisa merusak ikhlas kita yang udah biasa kita lakukan daripada ibadah kita. Fatarkul amal li ajli muwafiqatin lisyaitan. Dan adapun kalau kita tinggalkan ibadah tersebut karena takut dibilang riya, muwafiqatan lisyaitan, itu cocok dengan keinginan setan. Ya, memang itu tujuan setan, menggoda kita dengan berbagai macam cara supaya kita jauh daripada ibadah. Wa tahsilun li ghardihi, dan dia telah berhasil dengan tujuannya apa? Membuat manusia tidak beribadah. Jadi kalau seandainya kita sedang bepergian atau kumpul-kumpul, reuni dengan teman, kerjain aja ibadah meskipun di hati kita mungkin terbesit sedikit. Ya, pingin dilihat ada teman gimana, nggak apa-apa, lakuin aja. Kenapa? Karena kita sudah istiqomah. Istiqomah itu menunjukkan sebagai bukti daripada rasa ikhlas. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah memberikan kita solusi bagaimana caranya supaya kita terhindar daripada sifat riya. Faslun wa iyyaka ar-riya, kata Al-Habib Abdullah mengatakan, wa iyyaka, hati-hatilah kalian, war-riya, dengan penyakit hati yang namanya riya. Fa innahu yahbitul amala, sesungguhnya riya itu bisa menghanguskan amal. Wa yubtilu thawaba, dan bisa membatalkan puasa, bisa membatalkan pahala. Wa yujibu maqta wal iqab, dan bisa mewajibkan ghadabnya Allah, marahnya Allah, dan siksanya Allah. Wa qad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar, dan Rasulullah telah menamakan penyakit riya ini sebagai syirik kecil. Wa fil hadits sahih anhu, dan dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu khalqillahu tusla bihi min nar salasatun, ada 3 orang yang kelak akan dimasukkan paling pertama kali ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 golongan ini? Rajulun qara'al Qur'ana liyuqala innahu qari. Seseorang laki-laki, seseorang yang sering membaca Al-Qur'an, akan tetapi bacaan Al-Quran itu supaya dibilang ia adalah qari, orang yang sering, orang yang suka baca Al-Quran, supaya dipuji bacaannya oleh orang. Wa rajulun istashhada, kemudian ada seseorang yang berjihad, berperang. Wa ma qatala, dan tidaklah ia terbunuh dalam peperangan tersebut, illa liyuqala innahu jari, kecuali dia berkeinginan supaya dikatakan orang yang meninggal karena Allah, supaya dibilang berjuangnya dia karena Allah, padahal enggak. Wa rajulun lahu malun tasaddaqa minhu, seseorang laki-laki atau seseorang yang dianugerahkan oleh Allah harta yang berlimpah, tasaddaqa, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut, liyuqala innahu jawad, akan tetapi niatnya supaya dia dikatakan orang yang dermawan. Inilah 3 orang yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang pertama kali. Wariya ibaratun an talabil manzilati indan nas, riya itu bisa diibaratkan seperti mencari kedudukan di sisi manusia.
mencari derajat di sisi manusia. Bi'amalin, dengan sebuah amal ibadah, yataqarrabu bimithlihi ilallah, dengan beramalan yang seperti orang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa? Kasolati, seperti solat, wasiyami, dan puasa. Jadi inilah amalan-amalan yang biasa digandrungi oleh setan untuk kita berbuat riya. Fa'in ahasta, nah ini kata Imam Al-Hayy Abdullah Al-Haddad memberikan solusi kepada kita kalau seandainya di hati kita terbersit keinginan pengen dilihat oleh manusia atau sifat riya. Fa'in ahasta min nafsika birriya, kalau seandainya kalian merasa bahwasanya di hati kalian ini timbul rasa riya, fala tatlubannal khalas minhu bitarkil amal, maka jangan kalian turuti perasaan riya tersebut dengan cara kalian tinggalkan itu ibadah. Saya pengen sholat, saya pengen baca Al-Quran, takut dibilang riya. Bagaimana? Ya udah, saya nggak usah baca Al-Quran saja ya. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Fatakunu qadro aradita syaitan. Kalau seperti itu, kalian berarti telah memberikan kesenangan kepada setan. Bal alaika antandura, akan tetapi kalian wajib memperhatikan. Fakullu amalin la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nas. Seandainya kalian sedang melakukan satu ibadah yang mana ibadah tersebut tidak bisa tidak dilihat oleh manusia. Pasti kalau kita melakukan ibadah tersebut pasti dilihat oleh manusia. Seperti apa? Kal haji, seperti haji. Wal jihad, seperti orang berjihad. Wa talabul ilmi, atau seperti santri yang mencari ilmu. Wa sholatil jamaah, atau seperti sholat jamaah. Wa ma jara majra dzalik. Kalau seandainya kita melakukan ibadah yang mana ibadah tersebut pasti dilihat oleh orang, fa'alaika, maka wajib atas kita antaf'alahu dhahiran, wajib tuh kita lakukan aja. Pengen sholat berjamaah di masjid, lakuin aja terus, meskipun di hati kita berbagai macam rasa ada, pengen dilihat oleh orang misalnya, atau pengen dipuji oleh orang ada, lakuin aja, sholat aja terus. Kama amarakallah, lakuin seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Wajahid nafsaka, akan tetapi kalian harus melawan nafsu kalian. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Itu adalah solusi yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau seandainya di hati kita ada perasaan riya ketika beribadah, lakuin aja ibadahnya, kemudian lawan itu hawa nafsu yang pengen riya, dan kemudian mintalah pertolongan kepada Allah. Itu kalau ibadahnya ibadah yang zahir, yang tampak, yang dilihat oleh manusia. Wa amma ma la yakunu minal a'mal bihadhil masabah, kalau seandainya ibadah yang tidak tahu kecuali kita sendiri oleh Allah, bagaimana? Saya beribadah akan tetapi ibadah ini tidak mungkin atau bisa tidak diketahui oleh orang. Kasiyam, seperti puasa. Nah, puasa kan gak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Wal qiyam, atau qiyamul lail di rumah, gak ada yang tahu kecuali kita sama Allah atau keluarga kita. Was shadaqah, atau sedekah. Sedekah juga kita bisa tuh sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang. Wat tilawah, dan juga membaca Al-Quran di rumah pelan suaranya kan bisa, orang nggak tahu. Bagaimana kalau di ibadah-ibadah tersebut ada di hati kita timbul keinginan riya? Bagaimana caranya? Fa'alaika fi misli hadhil a'mal bil mubalaghah fi kitmaniha. Caranya disembunyiin sesembunyi-sembunyinya, serapi-rapinya maksudnya. Puasa nih, kita puasa, punya amalan puasa, sembunyiin aja. Jangan sekali-kali dikasih tahu kepada orang. Kita punya amalan sedekah, sedekah itu kan bisa sembunyi-sembunyi ya. Jangan sekali-kali dikasih tahu sama orang. Nah, itu jalan keluar supaya terhindar dari riya. Begitu juga baca Al-Quran, begitu juga sholat tahajud di rumah. Karena sholat tahajud, qiyamul lail ini lebih utama dilakukan di rumah. Illa
Fa in fa'alaha fi sirri afdal mutlaqan. Karena apabila engkau lakukan ibadah yang tadi secara sembunyi-sembunyi, itu mutlak lebih utama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, illa liman aminar riya, kecuali orang-orang yang di hatinya udah nggak ada tuh sifat riya. Dia mau ibadah bagaimanapun aja udah ikhlas karena Allah. Wa ammalal iktida, atau orang tersebut bisa diikuti, seperti para ulama kalau ibadah dianjurkan untuk ditampakkan. Supaya apa? Supaya diikuti oleh para pengikutnya atau orang-orang yang memiliki jamaah. Wa kana min ahlihi, dan orang tersebut memang ahli di bidangnya. Apa? Tidak ada perasaan riya, dan orang tersebut juga diikuti oleh manusia. Nah, itu adalah solusi yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam menanggulangi masalah riya. Sampai sini saja kajian kita dalam masalah bab riya. Insyaallah di minggu depan kita lanjutkan di kitab Tauhid. Ke jamaah ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Amin. Tetap dimasuk ke surga, tetap diberi rahmat oleh malaikat sayanginya. Iya. Nah, bagaimana nama selain nama Muhammad, seperti nama beliau juga, seperti nama Toha, nama Bashir, Bashar gitu. Secara zahir ini khusus untuk nama Muhammad dan Ahmad, dan keterangan-keterangan yang kita baca dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis yang lainnya memang khusus untuk khusus nama Ahmad dan Muhammad. Adapun nama yang lain tidak disebutkan. Ya. Sudah disunahkan kalau ke masjid itu lewat lain, perginya lain, pulangnya lain. Itu nggak termasuk riya. Iya. Maksudnya lewat termasuk riya atau enggak? Ya iya. Untuk ibadah memang kalau kita mau berangkat ke masjid atau kemana, kita disunahkan lewat jalan yang lebih dekat supaya nggak telat. Nanti pas pulangnya lewat yang agak jauh atau muter atau sebaliknya. Artinya enggak lewat satu jalan. Supaya apa? Supaya faedahnya supaya jalan-jalan tersebut kelak akan menjadi saksi kita di akhirat. Apakah termasuk riya? Enggak. Memang itu tuntunannya seperti itu. Lewat jalan yang satu berangkat, kemudian pulang lewat jalan yang lain, atau riwayat yang lain kalau kita mau berangkat ke masjid lewat jalur yang lebih jauh. Kenapa? Karena supaya setiap langkah kita itu dihitung pahala. Pulang nanti lewat jalur yang lebih dekat atau lewat jalur yang lain. Kalau seandainya di hati kita ada timbul riya, ya itu tadi. Tinggal pakai cara Al-Habib Abdullah Al-Haddad, terus jalanin. Tinggal kita lawan hawa nafsu kita hilangin itu riya dalam hati kita dengan cara kita lawan, dan kedua kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu wajib. Ya memang ada hadisnya seperti itu. Untuk faedah berangkat ke tempat ibadah. Bisa pikir berbeda. Riya ini akan timbul dari hati kita. Seperti tadi contoh hadis, berjalan jauh lebih banyak pahala, sunnah juga pulang lebih dekat. Artinya Berbeda. Tidak dikatakan riya kalau dia berjalan karena ada hadis perintah. Berbeda sesuatu yang tidak ada hadisnya, timbul hati kita membanggakan diri, itu larangan. Iya. Ya, kalau itu ada ya itu dikatakan riya. Maksudnya kalau ada dalilnya enggak riya. Ya itu. Karena tadi kalau dia menganggap perintah disunahkan jalan jauh, menimbulkan keuntungan besar, itu tidak katakan riya. Kenapa dia jalan jauh? Karena ada perintah. Ya. Kenapa kau ceritakan sedekah, infak saudara? Tujuannya apa ya? Supaya ada yang baik, contoh mungkin. Nah, kedua mungkin akan membanggakan diri, itu yang dilarang yang menurut saya. Iya, Pak. Ya karena sama seperti sholat juga, seperti sholat berjamaah juga kan
perintah, ya, perintah dari Allah dan syariat untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, tatkala kita berangkat ke masjid, kemudian ada terbersit, ya, terlintas di hati kita, ya, ada peran, wah kalau saya berangkat ke masjid nih akan dilihat oleh orang-orang misalnya. Nah, itu bagaimana? Ya itu tadi caranya. Maksudnya karena kan riya ini urusannya hati, meskipun itu perkara yang diperintah atau mungkin ada dalilnya, tetap dia bisa masuk. Apa namanya? Riya ini bisa masuk. Baik dia perkara yang diperintahkan atau tidak, termasuk juga tadi yang berangkat ke masjid berangkat lewat yang A, jalan A, pulang lewat jalur yang B. Di samping emang ada dalilnya, ada keutamaannya, dan di situ juga. Tapi kalau seandainya di hati kita terbersit juga perasaan riya, karena riya kan masalah hati, dan itu adalah ibadah, pasti bisa dimasukin oleh setan. Karena setan ini akan masuk di mana di situ bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Yang tadi tinggal kita lawan dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya susah menghindari riya, karena tiap hari ketemu Maria, Maria. karena dia istri saya. Oh. Bisa. Ada lagi? Kita kalau ini kan ada dua penyakit ya, zohiron sama wabatinan. Zohiron kan tidak diperhitungkan ya. Iya. Yang wabatinan itu yang hati. Nah, sekarang begini, kalau seseorang yang hatinya itu sudah rusak, apakah mempengaruhi zohirnya? Zohirnya. Ya, gitu. Artinya hatinya itu kan seperti tadi ya, sombong udah, belum memang udah sifatnya begitu, apakah nanti akan mempengaruhi ke zohirnya? Zohirnya penyakit-penyakit jadi ada. Iya. Itu ada di dalam ilmu kesehatan, memang ada Pak apa namanya? Hadisnya lupa saya. Akan berefek kepada zohir. Penyakit hati ini kelak kan namanya apa namanya? Setiap kita melakukan satu kemaksiat kan akan timbul titik hitam dalam hati kita. Setiap kemaksiatan lagi terus hitam, nanti bakal lama-lama karena saking banyaknya juga akan tampak keluar dan akan menjadi penyakit zahir. Ada keterangan di ilmu kesehatan itu aja. Kalau kita dengar masalah motivasi itu ada. Jadi berdampak dia, penyakit hati ini akan berdampak pada zahir, banyak pikiran, akhirnya nanti stres, lagi stroke. Ya seperti itu Pak. Ayo lagi. Kan tadi riya itu ada apa? Syirik itu terbagi menjadi dua, akbar dan asghar. Kalau akbar itu disebutkan Allah, sedangkan asghar itu adalah riya. Iya. Sedangkan perkataan Imam Abu Yad, atarku amal li ajlin nas riya'un. Wal amal li ajlin nas syirkun. Nah, pertanyaannya syirkun mengerjakan karena manusia itu beramal itu adalah syirik. Apakah syirik itu syirik asghar atau syirik akbar? Ya, kita bisa masukkan dia ke syirik asghar karena di situ ada hadis Rasulullah langsung yang menjelaskan tentang syirik tersebut. Bukan syirik akbar. Kalau syirik akbar kan udah jelas ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Atau dia percaya kepada Allah, akan tetapi dia juga percaya dengan Tuhan, ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sama. Dia masuknya kategori syirik asghar, sama-sama riya. Lagi mau tanya. Dah, nggak ada. Baik, kita tutup saja kajian kita pada hari ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana.
وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلت يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تواليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله